ఏమేగా చూడవసరం లేదు. और उसके बारे में हमें कुछ देखने की भी जरूरत नहीं వాళ్ళు है, సిద్ధపడి ఉండటమే. केवल हमारा काम है कि हम तैयार होकर रहे। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। హల్లెలూయా. हालेलुया। పోయిన ఆ నెలలో మనం విన్న వాక్యము, పోయిన నెలలో पिछले महीने का जो वचन, వారు బార్డర్ వరకు వచ్చారు. वो जो है बॉर्डर तक आ गए थे దగ్గర దగ్గర 2 సంవత్సరాలు ఒకటే వారు వచ్చేసారు. और तकरीबन 2 साल तक वो पहुंच गए। సంవత్సరం అంతా కూడా వారికి అక్కడ సీనాయి పర్వతం దగ్గర ట్రైనింగ్ జరిగింది. वहां पर सीनाई के पर्वत के वहां पर 1 साल तक उनका ट्रेनिंग हुआ వారు గోత్రాలుగా ఏర్పరచబడ్డారు. और उनके आपस में जो गोत्र तैयार हुए, 12 గోత్రాలుగా ఏర్పరచబడ్డారు. वहां पर 12 गोत्र तैयार हुआ। వారి జనసంఖ్య జరిగింది. उनका जो जनसंख्या की गिनती हुआ, వారికి ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడ్డది. उनको जो व्यवस्था दिया गया, మోషే వారికి అన్ని కూడా సంపూర్ణంగా బోధించాడు. और मूसा जो है तकरीबन पूरी तरह उनको सब कुछ सिखाया। దేవుని మహిమను చూచారు. परमेश्वर की महिमा को उन्होंने देखा। వారు ఇచ్చిన సాక్షి ఏంటంటే, और वो क्या गवाही दिए, మేము దేవునితో మేము మాట్లాడలేము, हम जो है परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, నీవే వెళ్ళి ఆ మాటలు విని వచ్చి మాతో చెప్తే చాలు. तू ही जाकर परमेश्वर से वो बात सुनकर हमसे आकर बता दे, वही काफी है। ఎందుకంటే దేవుని యొక్క మహిమను ఆయన స్వరమును వారు విన్నారు. क्योंकि उन्होंने वो सारे लोग परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की आवाज को बहुत ही नजदीक से उन ఆ लोग सुने। పర్వతం యొద్ద దేవుని మహిమను చూచారు. वो जो है स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा को उन्होंने देखा। ఆయన చేసిన అద్భుతాలన్నీ చూచారు. वो जो परमेश्वर ने जितने अद्भुत कार्य किए उन्होंने देखा। ఆ పర్వతం దగ్గర సంవత్సరం తర్వాత జనసంఖ్య చేయబడ్డది. और जो वहाँ पहाड़ के वहाँ 1 साल के बाद उस जनगणना हुई। అది బయలుదేరినప్పుడు 6 లక్షలు ఉంటే 3,000 చిల్లర పెరిగింది. वो जब निकले तो 6 लाख थे, 6 लाख थे। उसके बाद तो तकरीबन 3,000 చిల్లర పెరిగింది. और 3,000 से भी ज्यादा लोग बढ़ गए। ఎందుకంటే సంవత్సరంలో 20 సంవత్సరాల వాళ్ళు కదా లెక్కించబడ్డారు. क्योंकि 20 साल के लोग ही गिने गए। 19 అక్కడ బయలుదేరి 19 సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా యాడ్ అయిపోయారు. क्योंकि वहां पर निकलने पर जिसका 19 साल था वो भी ऐड हो गए 20वें साल में। ఏమైనాను దేవుని యొక్క మోషే యొక్క నడిపింపు ప్రకారంగా బోర్డర్ వరకు వచ్చారు. किसी भी तरह मूसा की अगुवाई में बॉर्डर तक आ गए। కానీ వారు వెళ్ళి చూచి వచ్చి ఇచ్చిన సాక్ష్యం ద్వారానే సమాజం చెడిపోయింది. और वो जाकर जो समाचार उन लोग लेकर आए उसके बाद ये सब कुछ बिगड़ गया। వీరందరూ రక్షింపబడిన జనాంగం. ये सब सारे लोग जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, సాతాను యొక్క బంధకాల్లోంచి విడిపించబడిన వారు, शैतान के बंधनों से छुटकारे पाए हुए लोग हैं। ఫరో యొక్క బంధకాల నుంచి విడిపించబడ్డారు. ये जो फिरौन के बंदवाई से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। సముద్రంలో బాప్తిస్మం పొందారు. वो लाल समुद्र में उन्होंने सब लोग बपतिस्मा पाए। మేఘంలో ఆత్మ అభిషేకం పొందారు. वो जो बादलों में उन्होंने अभिषेक पाया। పగలు అగ్ని, పగలు మేఘము, రాత్రి అగ్ని స్తంభం వారి మధ్యలో ఉంది. और जो सुबह जो आग का खंभा और सुबह जो बादल का और रात के अग्नि के खंभे के द्वारा उन लोग चलाए गए। దేవుని యొక్క మహిమను వారు చూచారు. परमेश्वर की महिमा को उन्होंने देखा। వారు తెచ్చుకుని మూట కట్టుకుని వచ్చిన ఎర్ర సముద్ర గొంతులోకి అయిపోయినాయి. और उन्होंने जो पोटली बांध कर आए लाल समुद्र तक पहुंचे तभी वो सब खत्म हो गया। ఎర్ర సముద్రం దాటిన తర్వాత వారు తిన్న ఆహారం దేవదూతల ఆహారం. क्योंकि लाल समुद्र पार होने के बाद उन लोग जो खाना खाए वो स्वर्गदूतों का आहार था। భూ సంబంధమైన ఆహారము వారు భుజించలేదు. वो जो पृथ्वी से संबंधित का भोजन उन्होंने नहीं खाया। వారు వాగ్దాన భూమిలో చేరే వరకు 40 సంవత్సరాలు మన్నానే భుజించారు. क्योंकि उन लोग वाचा के देश में पहुंचने तक 40 साल तक वो मन्ना ही खाए। అక్కడ రాయబడ్డది ఆ దేశపు పంటను వారు తినుచుండగా, वहां पर लिखा गया है उस देश के खेत को उन लोग जब खाए, వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించి అక్కడ
వారు పండగ చేసుకొని उन्होंने वाचा के देश में जाने के बाद और अच्छे से एक पर्व बनाने के बाद, పస్కాను ఆచరించి फसा को आचरण करने के बाद, ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఆ మరుసటి దినమున ఆ దేశ పంటను తిన్నారట. और ये सब कुछ होने के बाद उस देश का जो खेत का फल है, वो फसल है, उन्होंने खाया। ఆ రోజు నుంచి ఆకాశం నుంచి పడ్డం ఆగిపోయింది. उस दिन से लेकर आकाश से मन्ना बरसना रुक गया। దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇంత అద్భుతమైనటువంటి దేవుడు, అద్భుత కార్యాలు చేసిన దేవుడు. इतना अद्भुत कार्य उन्होंने बीच में परमेश्वर किया था। కానాను గురించి చెప్పింది ఆ ప్రజలు కాదు కుటుంబండి, కానానులో ప్రవేశించింది ఈ ప్రజలు కాదు. और कानान में जो प्रवेश किया ये लोग नहीं थे। వీరందరూ కూడా బార్డర్ వరకు వచ్చారు. చెడ్డ సమాచారం వినడం ద్వారా వారు దేవుని దుఃఖపరిచారు. ये लोग जब बॉर्डर तक आए और बुरा समाचार सुनने के बाद वो परमेश्वर को दुख देने में बदल गए, దేవుని మీద సనిగారు. परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाए। మమ్మల్ని ఇక్కడ నశింపజేయడానికి తీసుకుని क्या వచ్చారు. हमें यहाँ पर नाश करने के लिए लेकर आए? దేవుడు వారితో ఒక మాట అన్నాడు. परमेश्वर उनसे एक बात को कहा, నా మహిమను చూచి నా అద్భుత కార్యాలన్నీ చూచి నాకు విరోధములు ఇచ్చిన ఈ జనము, मेरी महिमा को देखकर, मेरे अद्भुत कार्य को देखकर, मेरे ही बलवा के रूप में विरोध में खड़े हुए ये लोग, ఈ లెక్కింపబడిన ఈ జనము ये जो गिने गए ये लोग వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశింపరని దేవుడు తనతో వాగ్దానం ఒట్టు పెట్టుకున్నాడు. और परमेश्वर ने ये लोग मेरे वाचा के देश में नहीं पहुंचे करके परमेश्वर अपने ही खुद का शपथ खाया। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। వారు అరణ్యములో 40 సంవత్సరములు తిరుగుతూనే ఉన్నారని वो जो है రాయబడ్డారు. जंगल में जो है 40 साल तक घूमते रहे। సందేశంలోనికి వెళ్దాం. हम वचन के संदेश में हम जाएंगे। క్రొత్త తరం వారికి ధర్మశాస్త్రం యొక్క ఔన్నత్యమును బోధించుట మన సబ్జెక్ట్. और जो है नई पीढ़ी को नई व्यवस्था के बारे में बताना। న్యూ జనరేషన్ వాజ్ థాట్ ఆఫ్ ద లా. नए जनरेशन को नई लॉ और नया व्यवस्था के बारे में बताना। దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. हालेलुया। క్రొత్త తరము వారికి नए जनरेशन को ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించుతున్నాడు. और नई व्यवस्था को सिखा रहा है। ఆ తరము వారికి సీనాయి దగ్గర బోధించడం జరిగింది. उस पीढ़ी को सीनाई के पर्वत के वहां पर सिखाया जाना हुआ। అయితే ఇప్పుడు ఉన్నవారు క్రొత్త తరము వారు. और अब जो है नई पीढ़ी है। ఈ క్రొత్త తరము ఎవరంటే ये नई पीढ़ी कौन है? సంఖ్యాకాండం 26 అధ్యాయము 4వ వచనం చదువుదాం. और गिनती के पुस्तक 26वां अध्याय 4वां ఈ वचन। తరం వారు మోయాబు మైదానములో ఎరుకో యొద్దనున్న యోర్ధాను దగ్గర ఉండగా జనసంఖ్య చేయబడ్డారు. వీరు రెండవసారి జనసంఖ్య చేయబడిన జనరేషన్ వీరు. 26:4 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, जैसा कि यहोवा ने मूसा और इस्राएलियों को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। 24. కాబట్టి 20 ఏండ్లు మొదలుకొని పై ప్రాయం గల వారిని లెక్కింపుడని యెహోవా మోషేకును ఐగుప్తు దేశం నుండి వచ్చిన ఇశ్రాయేలుకును ఆజ్ఞాపించినట్లు మోషేయు యాజకుడగు ఎలియాజరును 51వ వచనం చదువుకుందాం. और उसका 26 का 51, सब इसराइलियों में से जो गिने गए थे वे ये ही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। ఇశ్రాయేలులో లెక్కింపబడిన వీరు 6,01,730 మంది. ఆమేన్. Amen. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah.
6,03,000 చిల్లర మంది వారందరూ కూడా అరణ్యములో వారు మరణించారని వ్రాయబడ్డది. और 6,03,000 तकरीबन कुछ लोग जो है वो सब मर गए थे। 64వ వచనం చదువుకుందాం. और 64 మోషే 64 అహరోనులు సీనాయి అరణ్యములో ఇశ్రాయేలీలను జనసంఖ్య చేసినప్పుడు లెక్కింపబడిన వారిలో ఒక్కడైనను వీరిలో ఉండలేదు. परंतु जिन इजरायलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनई के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में ना था। ఏలయనగా వారు నిశ్చయముగా అరణ్యములో చనిపోదని యెహోవా వారిని గురించి సెలవిచ్చెను. क्योंकि यहोवा ने उसके विषय में कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబును నూను కుమారుడైన యెహోషువ తప్ప వారిలో ఒక్కడైనను మిగిలి ఉండలేదు. इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। దేవునికి స్తోత్రములు. హల్లెలూయా. परमेश्वर का स्तुति हो, हालेलुया। ఈ తరము వారు इस पीढ़ी के लोग 6,01,730 మంది 6,01,730 जन క్రొత్త తరము వారు और नए पीढ़ी के लोग అరణ్యములో జన్మించిన వారు. और जो जंगल में जन्मे हुए लोग। దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया। అరణ్యములో జన్మించిన వారు वो जो है जंगल में पैदा हुए, వారి పూర్వీకులందరూ కూడా చనిపోయారు. उनके सारे पूर्वज मर गए, వారి పితరులు చనిపోయారు. उनके पितर भी वो जो है दादा परदादा लोग भी मर गए। వీరి జనసంఖ్య చేయబడిన ఈ క్రొత్త తరం और ये जो जनगणना हुए गिने हुए नई पीढ़ी, స్త్రీలు ఈ సంఖ్యలోకి రాలేదు. स्त्रियां इस गिनती में नहीं आए। 20 సంవత్సరాలకి పైబడిన వారు కూడా ఈ సంఖ్యలో రాలేదు. और 20 साल से ऊपर के लोग भी इस गिनती में नहीं आए। తరువాత 20 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉన్న వారి సంఖ్యలోకి రాలేదు. और जो 20 साल के कम के लोग भी नहीं आए उस गिनती में। కేవలం మీరు సేనగా వెళ్ళేవారు. केवल वो जो एक सेना के रूप में जाते थे। సైనికులు వీరు, वो जो सैनिक हैं, యుద్ధ వీరులు. वो जो युद्धवीर है। దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని యొక్క సేన, परमेश्वर की सेना, సేనా నాయకుడు మన ప్రభువే. और उस सेना का नेतृत्व जो नायक है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। ఆమేన్. आमीन। నాయకుడు చెప్పినట్లుగా సైన్యము నడవాలి. वो नायक जैसा कहे सेना भी वैसे ही चलना है। ఆ మొదటి సైన్యము నాయకుడికి విరోధంగా లేచారు. और जो पहले की सेना थे उस नायक के विरोध में चले, సేనా నాయకుని మాట వినలేదు. और उस सेना का जो नायक है मुखिया है उनका बात नहीं सुने। ఇద్దరే విన్నారు, నమ్మారు. और 2 ही जन सुने और विश्वास किए, యెహోషువ, కాలేబ్. और यहोशू और कालेब। వారి కుటుంబం అంతా వారందరూ కూడా వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించారు. उनके सारे परिवार वाचा के देश में प्रवेश किए। దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया। మోషే ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని క్రొత్త తరం వారికి బోధిస్తున్నాడు. अब जो है मूसा नई पीढ़ी को उनके व्यवस्था को सुना रहा है। కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులారా, इसलिए है इजरायलियों, మీరు బ్రతికి మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీకు ఇచ్చుచున్న దేశంలోనికి పోయి దాన్ని స్వాధీనపరుచుకున్నట్లు మీరు నిర్గమకాండం 4 4వ అధ్యాయం व्यवस्था विवरण 4 अध्याय। ఈ క్రొత్త తరం వారికి మోషే బోధిస్తున్నటువంటి और ధర్మశాస్త్రం, नई पीढ़ी को मूसा जो व्यवस्था सिखा रहा है, నేను మీకు బోధించుచున్నాను వినుడి. మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను మీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను. వాటిని గైకొంట యందు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన మాటతో దేనిని కలపకూడదు, దాని నుండి దేనిని తీసివేయకూడదు. हब है इजराइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो।
जिससे तुम जीवित रहो और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की ही महिमा हो। మోషే యొక్క ధర్మశాస్త్రాన్ని క్రొత్త తరం వారికి బోధిస్తున్నాడు. मूसा जो व्यवस्था लेकर आया था ये नई पीढ़ी को सुना रहा है। మోషే ధర్మశాస్త్రం అంటే मूसा का व्यवस्था का मतलब అది అపోస్తల కార్యములు 7వ అధ్యాయంలో స్టెఫన్ అంటాడు, జీవవాక్యములను మనకు అనుగ్రహించిన వాడు ఇతడే. और स्तिफनुस जो है वो जो प्रेरितों के कार्य में 7वें अध्याय में कहता है जीवन का जो वचन जो वचन जो दिया है वो यही है, यही व्यक्ति हमें दिया ధర్మశాస్త్రము है। అనగా జీవవాక్యము. और व्यवस्था का मतलब है कि जीवन का वचन। ఆమేన్. आमीन। జీవవాక్యము. जीवन का वचन। ధర్మశాస్త్రం అనగా జీవవాక్యము. व्यवस्था का मतलब है कि जीवन का वचन। ఆమేన్. आमीन। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని వాక్యము జీవము గల వాక్యము. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है जीवित है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆ వాక్యము జీవము గల వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించినని వ్రాయబడి ఉన్నది. वो वचन जो है जीवित है, देहधारी होकर हमारे बीच में मनुष्य के बीच में ठहरा किया करके वचन कहता है। ఆయన వాక్యమై ఉండెను, वो वचन था వాక్యము దేవుడైనను, और वचन ही परमेश्वर था ఆ వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను. और वो वचन परमेश्वर के यहाँ था। ఆమేన్. आमीन। ఆ వాక్యము वह वचन కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించెను. और अनुग्रहकारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। శరీరధారి అయి మన మధ్య నివసించెను. एक देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। ఇక్కడ 46వ వచనములో इधर में ద్వితీయోపదేశ 46वां కాండము वचन 4వ అధ్యాయం 46వ వచనములో और जो 46 अध्याय 46वां वचन కాగా व्यवस्था మీరు विवरण। కాదేశుల్లో బహుదినములు నివసించితిరి. अर्थात यरदन के पार बेतपोर के सामने थराई में మీరు నివసించినది ద్వితీయోపదేశ కాండం 4:46. యోర్దాను యువతల 46. బెత్పయోరు ఎదుటి లోయలో హెష్బోనులో నివసించిన అమోరీయుల రాజైన సీహోను దేశమందు మోషే ఇశ్రాయేలుకు నియమించిన శాసనములు కట్టడలు న్యాయ విధులు ఇవి. మోషేయు ఇశ్రాయేలును ఐగుప్తులో నుండి వచ్చుచు ఆ సీహోనును హతము చేసి అతని దేశమును యోర్దాను యువతల ఉదయ దిక్కుననున్న బాషాను రాజైన ఓగు యొక్క దేశమును అర్నోను ఏటిదరినున్న అరోయేరు మొదలుకొని। एक सेकंड रुकिएगा। ये మోషే 4:45 व्यवस्था विवरण। ये ही वे चेतावनियां और नियम हैं जिन्हें मूसा ने इस्राएलियों को उस समय कहाँ सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे। మోషే ఇశ్రాయేలుకి ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రము ఇది. ఇశ్రాయేలులు ఐగుప్తులో నుండి వెలుపలికి వచ్చుచుండగా 44-45 44
మరి 40 व्यवस्था विवरण दूसरा अध्याय దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. हालेलुया। 45 1:45 చదువుకుందాం. తరువాత మీరు తిరిగి వచ్చి యెహోవా సన్నిధిని ఏడవగా, ద్వితీయోపదేశకాండం 1వ అధ్యాయం 45 46 చదువుకుందాం. और व्यवस्था विवरण पहला अध्याय తరువాత మీరు 45 और 46 తిరిగి వచ్చి యెహోవా సన్నిధిని ఏడవగా, యెహోవా మీ మొరను లక్ష్య పెట్టలేదు, మీ మాట వినలేదు. కాగా మీరు కాదేశ్లో బహు దినములు నివసించితిరి. మీరు నివసించిన దినములెన్నో మీకు తెలిసి ఉన్నవి. ఆ, హిందీలో కూడా तब చదువుకుందాం. तुम लौट कर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी ना सुनी, ना तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया। ఎన్ని దినములో మీరు అక్కడ ఉన్నారు? बहुतों दिन वहां पर थे। 2:1 చదువుతాం. మరియు యెహోవా నాతో ఇట్లు చెప్పెను, మనము తిరిగి ఎర్ర సముద్ర మార్గమున అరణ్యమునకు ప్రయాణమైపోయి బహుదినములు సేయూరు మన్యములో తిరిగితివి. మన్యము చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటిమి. అది కూడా చదువు. तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। 14 వచనం కూడా చదువుకుందాం. 14वां वचन भी हम మనము पढ़ेंगे। కాదేశు బర్నియాలో నుండి బయలుదేరి జెరేదుకు ఏరు దాటు వరకు, అనగా యెహోవా వారిని గూర్చి ప్రమాణం చేసినట్లు సైనికులైన ఆ తరము వారందరూ సేనలో నుండకుండా నశించు వరకు మనము నడిచిన కాలము 38 సంవత్సరములు. और हमारे कादेश बरने की को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। పోయిన నెలలో మనము మెసేజ్ విన్నాం కదా, पिछले महीने हम जो संदेश सुने थे ना, వారు బోర్డర్ వరకు వచ్చి वहां पर बॉर्डर तक आकर వారు వెనక్కి తిరిగారు. वो फिर पीछे मुड़ गए। సమాజం అంతటిని కూడా నిరుత్సాహపరిచారు. सारे समाज को निरुत्साह कर दिए, అందరినీ అవిశ్వాసంలో పడవేశారు. सबको जो अविश्वास में ढकेल दिए, అందరూ కూడా దేవునికి విరోధముగా అవడానికి కారకులయ్యారు. और सब जो है परमेश्वर के विरोध में उठ खड़े होने के कारण बन गए। అక్కడ దేవుడు అన్నాడు వారితో, वहां पर परमेश्वर उनसे कहा, మీరు వెళ్ళి స్వాధీనపరచుకోండి. तू जाकर उन्हें अपना लो, ఆమేన్. स्वाधीन कर लो। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుడే వారి పక్షాన యుద్ధం చేస్తాడు. परमेश्वर खुद ही उनके पक्ष में युद्ध करेगा। వీరు యుద్ధం చేయక్కర్లేదు. ये लोग युद्ध करने की जरूरत नहीं है। దేవుడు చెప్పింది ఏంటి? మీరు వెళ్ళి స్వాధీనం చేసుకోండి. परमेश्वर ने क्या कहा? केवल तुम जाकर उसको अधीन कर लो, మీ ముందు నడిచేవాడు మీ దేవుడైన యెహోవా అని అక్కడ వ్రాయబడి ఉంది. क्योंकि तेरे सामने जो चलने वाला है वो परमेश्वर यहोवा है। మన సేనా నాయకుడు మన ముందుంటే మనకు భయం ఏంటి? हमारा सेना का नायक हमारे सामने है तो हमें भय की क्या आवश्यकता है? ఆయనను తమ నాయకుడైన మోషే మాటను వారు వినలేదు. फिर भी वो जो मूसा जो नेतृत्व नायक था उनकी बात को उन लोग नहीं వారు सुने। చెడ్డ సమాచారం చెప్పి ప్రజలను దుఃఖములో పడవేశారు. वो लोग जो है बुरे समाचार पूरे समाज को मंडली को देकर అవిశ్వాసంలో वो जो बिगाड़ दिए, పడవేశారు. वो अविश्वास में उन लोग जाने के कारण बन అందుకే गए। 38 సంవత్సరాలు మరలా వారు వెయిట్ చేయవలసి వచ్చింది. इसलिए वो लोग दोबारा 38 साल 38 साल तक उनको इंतजार करना ఈ पड़ा। 38 సంవత్సరాల్లో జన్మించినటువంటి జనరేషనే ఇప్పుడు చదువుకున్న 6,01,730 మంది. ये जो 38 साल के बीच में जो लोग जो जनसंख्या बढ़ा वही जो है 6,07,030
30 लोग जो है। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను నమ్మకపోతే ఇంత నష్టం జరుగుద్ది. परमेश्वर का अगर वाचा के ऊपर अगर हम भरोसा नहीं रखेंगे तो इतना नुकसान हो जाएगा। రెండో అధ్యాయం 2వ వచనం చదువుతాను నేను. मैं दूसरा अध्याय दूसरे वचन को मैं पढ़ूंगा। ద్వితీయోపదేశకాండం. మరియు యెహోవా వ్యవస్థ నాతో ఇట్లు చెప్పినట్లు మనము తిరిగి ఎర్ర సముద్ర మార్గమున అరణ్యమునకు ప్రయాణమై పోయి బహుదినములు సేయోరు మన్యము చుట్టూ తిరిగితిమి. అంతటి యెహోవా నాకు ఇలాగు సెలవిచ్చెను, మీరు ఈ మన్యము చుట్టూ తిరిగిన కాలము చాలును. और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। అంతటి యెహోవా నాకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను, మీరు ఈ మన్యము చుట్టూ తిరిగిన కాలము చాలును, ఉత్తర దిక్కుకు తిరుగుడి, మరియు నీవు ప్రజలతో ఇట్లు చెప్పుము. రెండవ వచనం. तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते बहुत दिन बीत गए, तो काफी है, अब मूसा घूमकर उत्तर की ओर चलो। దేవుని ప్రజలు ఎంతకాలము వారు తిరిగిన చోటే తిరిగారు. परमेश्वर के लोग जो है जहां चलते जहां घूमे वहीं पर बार बार घूम रहे थे। వారు పాత తరము వారు లెక్కింపబడిన 6,30,000 మంది, 3,000 మంది ఆ సైన్యములో లేకుండా నశించిన తరువాత वो जो దేవుడు వారితో మాట్లాడుతున్నాడు, మీరు ఈ అరణ్యంలో తిరిగిన కాలము చాలు. पहले की पीढ़ी 6,03,000 लोग निकल जाने के बाद, गुजर जाने के बाद, उसके बाद परमेश्वर उनसे बात करता है कि अब जितने दिन यहाँ पर घूमे काफी है, इतना दिन। క్రొత్త తరంతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. नई पीढ़ी से परमेश्वर बात कर रहा है। ఆమేన్, आमीन, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇప్పుడు క్రొత్త తరాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు अब చేసుకున్నాడు. जो है नई पीढ़ी को परमेश्वर चुन रहा है, बना रहा है। దేవునికి ఎవరైతే విధేయులవుతారో परमेश्वर के अधीन जो लोग होते हैं, వారినే దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు. केवल वही लोगों को परमेश्वर चुनता है। ఆమేన్. आमीन, రక్షణ అందరికీ ఇస్తాడు. क्योंकि उद्धार तो सबको देता है। ఆమేన్, आमीन, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆయనను రక్షణ పొందిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయనకు విధేయులు కావాలి. लेकिन फिर भी जो जितने लोग उद्धार पाए हैं, वो उनको सभी लोग उनके अधीन होना है। ఎవరైతే విధేయులు కారో వారు వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించలేరు. जो उनके अधीन नहीं होंगे वो वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। అక్కడ మీరు కట్టనేటువంటి భవనాలు ఉన్నాయి అన్నాడు. वहां पर जो है तुम कभी बांधे नहीं ऐसे बड़े बड़े भवन हैं, इमारत हैं। మీరు నాటనేటువంటి తోటలు ఉన్నవి. और वहां पर तुम जो गाड़े भी नहीं, जो सींचा नहीं, वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े पौधे हैं, पेड़ हैं। మీరు నాటనటువంటి గొప్ప గొప్ప ఆ ఫల వృక్షాలు ఉన్నవి. और जो तुम गाड़े भी नहीं, कभी काम भी नहीं कि वो अच्छे अच्छे फल के वृक्ष हैं। నేను వాగ్దానాన్ని బట్టి నేను మీకు ఇస్తున్నాను అన్నాడు. केवल वाचा के अनुसार ही मैं तुम्हें वो भूमि को दे रहा हूँ। మనకి కూడా వాగ్దానం ఉన్నది ప్రియులారా. हमारे लिए भी वाचा है भाइयों। మనము కూడా క్రొత్త తరము వారమే. हम भी नए जनरेशन हैं। ఆమేన్. आमीन। దేవుడు మనల్ని ప్రత్యేకముగా ఎన్నిక చేసుకున్నాడు. परमेश्वर ने हमें अलग से चुना है। ఆయన జీవవాక్యము ద్వారా వారిని నడిపించాడు. वो उनके जीवन के वचन के द्वारा उनका अगुवाई किया। హల్లెలూయా. हालेलुया। మనలను ఆయన స్వరక్తం ఇచ్చి మనల్ని సంపాదించాడు. और हमें अपना खुद का लहू देकर मोल लिया। వారికంటే మనము చాలా ఘనులం. और उनसे भी हम बहुत ही धन्य हैं। వారికంటే మనము బహు సమీపములో ఉన్నాం. और उनसे ज्यादा भी परमेश्वर से बहुत ज्यादा करीब हैं। దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया। వారి యొక్క సేనా నాయకుడు నడిపించినటువంటి మోషే వారి గురించి
విసిగిపోయాడు. और वो जो चलाए गए मूसा इतने साल उनका नेतृत्व ना किया, उनसे रिस हो गया, वो छिड़ गया पूरा। అహరోను మోషే కలిసి దేవునికి విరోధంగా ఆడడం జరిగింది. और जो अहरोन और मूसा के विरोध में बात करना भी प्रारंभ हो गया। దేవుడు అన్నాడు, అహరోను నువ్వు కానానులో నువ్వు ప్రవేశించవు. माफ करिएगा, अहरोन भी मूसा के विरोध में बात करना शुरू कर दिया। तब अहरोन से परमेश्वर कहा तू उस वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। మోషేతో కూడా అన్నాడు, నువ్వు నీకు అది చూపిస్తాను కానీ నువ్వు అక్కడ ప్రవేశించవు. मूसा से भी कहा मैं तुझे दिखाऊंगा लेकिन तू वहां प्रवेश नहीं कर पाएगा। దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. परमेश्वर की स्तुति, हालेलुया। हालेलुया। మోషే అంతటి నా హృదయానుసారుడు అన్నాడు మోషే. और परमेश्वर खुद मूसा के बारे में गवाही देता है कि मेरे हृदय के अनुसार है। మోషే వంటి వ్యక్తి భూమి మీద మరొకడు లేడు అన్నాడు. और परमेश्वर ने कहा मूसा जैसा व्यक्ति इस पृथ्वी में कोई नहीं था। సాత్వికుడు అన్నాడు మోషేను बहुत గురించి. ही दीन व्यक्ति था, नम्र व्यक्ति था। ఆ సాత్వికుడైన మోషేని దేవుడు అన్నాడు, నీవు అక్కడ ప్రవేశించవు కానీ నీకు చూపిస్తాను అన్నాడు. और उसी नम्र दीन व्यक्ति से परमेश्वर ने कहा तू उस देश में प्रवेश तो नहीं कर पाएगा लेकिन मैं तुझे उस देश को दिखाऊंगा। ఈ ప్రజలను నడిపించి 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 మోషే కాని మాట ఒకటి అనేసాడు. इस लोगों को चलाकर मूसा जो है तंग आकर जो नहीं कहना था उस बात को उस लोगों से कह दिया। వారికి నీళ్లు లేవని రెండవ మారు వారు కేకలు వేసినప్పుడు దేవునితో అడిగినప్పుడు जब उनके पास उनको पीने के लिए पानी नहीं था तो दोबारा जब मूसा से विनती किया, चिल्लाया, మొదటిసారి అయితే ఈ కర్రను తీసుకెళ్లి ఆ బండను కొట్టు అన్నాడు. तब पहले बार जो है परमेश्वर ने कहा इस लाठी को लेकर उस चट्टान को मारो करके कहा। నీళ్లు వచ్చాయి, पानी आया था। ఆమేన్. आमीन। రెండోసారి అన్నాడు, दूसरी बार परमेश्वर ने कहा నువ్వు ఈ కర్రను తీసుకుని వెళ్ళి ఆ బండతో మాట్లాడు అన్నాడు. इस लाठी को लेकर जाकर उस चट्टान से बात कर। ఆ బండ క్రీస్తే అని క్రొత్త నిబంధనలో వ్రాయబడి और ఉంది. नया नियम कहता है कि वह चट्टान खुद यीशु मसीह है। వారు వెంబడించిన బండలోనిది వారు త్రాగిరి. वो जो है वो पीछे चले, उस चट्टान में से ही उन लोग पिए। ఆ బండ క్రీస్తే అని వ్రాయబడ్డారు. वो चट्टान खुद वो पत्थर यीशु मसीह है। బండ అంటే పర్వతం కాదు वो ప్రియులారా. चट्टान या पत्थर का मतलब है कि कोई बड़ा पहाड़ नहीं है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇది ఆత్మీయ అర్థంగా ఉంది. ये इसमें जो है आत्मिक मतलब है। ఇశ్రాయేలు ప్రజలను దాహము తీర్చడానికి దేవుడు వారితో నడిచాడు. इजरायलियों का प्यास को बुझाने के लिए खुद परमेश्वर उनके संग चला, వారితోటే నడిచాడు. उनके साथ साथ चला। వారి నీళ్లు ప్రవహిస్తూనే ఉన్నాడు. उनको जो पानी बहने की तरह उनको देता रहा। మొదటిసారి ఆయన కొట్టబడ్డాడు. पहली बार वो जो है उसके ऊपर मार पड़ी। హల్లెలూయా. हालेलुया। రెండోసారి ఆయన కొట్టబడ్డు. दूसरी बार उनके ऊपर मार नहीं पड़ना था, మాట్లాడితే సరిపోతుంది. केवल बात करने से काफी था। హల్లెలూయా. हालेलुया। యేసయ్య మన కొరకు కల్వరి శిలువలో ఆయన మేకులతో కొట్టబడ్డాడు. यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी सूली पर कीलों से ठोका गया, మన విమోచన నిమిత్తం. हमारे छुटकारे के कारण। మరలా ఆయన మరలా కల్వరి శిలువలో కొట్టబడ్డాడు. फिर से बार बार वो कलवरी सूली पर मारा नहीं जाएगा, విమోచన కొరకు ఆయన మాట్లాడాలి. क्योंकि छुटकारे के लिए हमें उनसे बात करना है, మాట్లాడాలి. उनसे बात करना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। మాట్లాడితే మోషేలు మాట్లాడుంటే ఆ జలములు వచ్చేవి. अगर वो मूसा जाकर उस चट्टान से अगर बात करता तो जल जरूर आता, కానీ మోషే మాట్లాడలేదు. लेकिन मूसा बात नहीं किया। అక్కడ ఒక మాట అన్నాడు, वहां पर एक बात को कह दिया, ద్రోహులారా, है द्रोहियों। ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ద్రోహులారా, इजरायली लोगों को है द्रोहियों। మేము మీ కొరకు ఈ బండలో నుండి నీళ్లు రప్పించవలెనా क्या అన్నా. हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी देना है तुम्हें? అంటే దేవుని స్థానములో వారే ఉన్నట్లుగా మాట్లాడారు. इसका मतलब है कि परमेश्वर की जगह में खुद वो खड़े होने के बराबर की तरह उन्होंने बात किया। అందుకే దేవుడు అన్నాడు మోషేతో, इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा మీరు तुम जो అహరోను अहरोन और तू मूसा से ఇశ్రాయేలుల ఎదుట इजरायलियों के सामने నా మహిమను మీరు సన్మానించలేదు. मेरी महिमा को तुम लोग अगौरव नहीं दिए। ఆయన మహిమని వీరు తీసుకున్నారు. మేము మీ కొరకు
నీళ్లు రప్పించాలా उनकी महिमा इन लोग ले लिया और खुद ये कहते हैं कि क्या हम तुझे इस चट्टान से पानी देना है, నీళ్లు ఇప్పించేది నీళ్లు ఇచ్చేది వేరు కాదు, क्योंकि पानी देना या पानी लाना ये लोग नहीं थे, దేవుడే. परमेश्वर खुद था। ఆమేన్ आमीन, హల్లెలూయా. हालेलुया। కేవలం వారు సేవకులు. केवल वो सेवक थे परमेश्वर సేవకులు के। దేవుని చెప్పినదే చేస్తారు. सेवक लोग जो है जो परमेश्वर कहता है केवल वही कहेंगे। దేవుడు ఏది చెప్తే అది చెప్పాలి. परमेश्वर जो कहता है सिर्फ वही इसी बात को कहना है, అందులో ఏది దాచి పెట్టడం కూడా లేదు. उसमें से कुछ भी बात को छुपाना नहीं है। అదే ఇక్కడ చదువుకున్నాం. वो वही इस बात यहाँ पर पढ़े हैं। మరొకసారి చదువుదాం. फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। నేను మీకు బోధించుచున్న విధులను కట్టడలను నేను మీకు బోధించుచున్నాను వింటిరి. మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచ్చిన 4:2 మీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను, వాటిని గైకొనుటయందు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన మాటలతో దేనిని కలుపకూడదు, వాటి నుండి దేనిని తీసివేయకూడదు. जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें से ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్టే చెప్పాలి. परमेश्वर जैसा कहा वैसे ही कहना है। దేవుడు చెప్పినది, సేవకుడు చెప్పినది దానిని చెప్పినట్టే అనుసరించాలి. और परमेश्वर जैसा कहा, सेवक ने जैसा कहा, उसी कहने के अनुसार ही करना है। దాంట్లో ఏది కలపకూడదు, తీసేయకూడదు. और ना उसमें कुछ मिलाना है और ना उससे कुछ निकालना है। ఇది క్రొత్త తరం వారికి బోధ, ये जो है नई पीढ़ी के लिए ये उपदेश है, మనకే బోధ ఇది. ये हमारे लिए ही उपदेश हालेलुया। है। हालेलुया। మనము క్రొత్త తరం వారం. हम जो है नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है। పాతవి గతించెను. पुराने बीत गई, देखो చూడండి వీరందరూ క్రొత్త వారయ్యారు. देखो ये सब नए लोग बन गए। హల్లెలూయా. हालेलुया। देखो वे सब नए हो गए అని హిందీలో ఉంటది. हिंदी में ऐसा रहेगा, చూడండి వీరందరూ కొత్త వారయ్యారు, పాతవి గతించెను, पुराने बीत गई, ఇదిగో క్రొత్తవైన తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఉంది. देखो सब नए हो गए। ఆమేన్ హల్లెలూయా. हालेलुया। మనము క్రొత్త తరము వారు. हम जो है नए जनरेशन के लोग हैं। పాతది గతించిపోయింది. पुराने बीत गई हमारे जीवन పాతది से, ఒక్కటి కూడా లేదు. हमारे जीवन में पुराना कुछ नहीं है వారిలో ఒక్కడైనను మిగిలి ఉండలేదు. और उसमें से पुराना कुछ भी एक जन भी बचा नहीं ఈ था। క్రొత్త తరములో పాతోడు ఒక్కడు కూడా ఉండకూడదు. इस नए जनरेशन में पुराना व्यक्ति एक भी नहीं रहना चाहिए। పాత పురుషుడు ఒక్కడు కూడా ఉండకూడదు. वो प्राचीन पुरुष एक भी नहीं रहना चाहिए। వాడు అంతరంగ పురుషుడు. वही आंतरिक पुरुष है। ఆ పాతోడు ఉండకూడదు. वो पुराना नहीं चाहिए। ఇది క్రొత్త తరము. ये नई पीढ़ी है। క్రొత్త తరములో క్రొత్త పురుషుడే ఉండాలి. इस नई पीढ़ी में नई पुरुष को ही रहना है। వాడే కానానులో ప్రవేశించగలరు. केवल वही लोग कनान में प्रवेश कर पाएंगे। హల్లెలూయా. हालेलुया। మీరు కట్టని భవనాలు ఉన్నాయి, तुम जो बांधे नहीं ऐसे इमारतें हैं, మీరు నాటని పొలాలు और ఉన్నాయి, तुम जो गार्डन है ऐसे खेत बड़े बड़े फसल हैं, మీరు నాటని గొప్ప గొప్ప తోటలు ఫల వృక్షాలు और ఉన్నాయి. तुम जो गार्डन है ऐसे बड़े बड़े अच्छे वन हैं। అవును ప్రియులారా, हाँ परमेश्वर के మనకు लोगों, కూడా గొప్ప గొప్ప భవనాలు ఉన్నాయి. हमारे लिए भी बड़ी बड़े इमारतें हैं। परमेश्वर की कलीसिया 2000 సంవత్సరాల నుంచి ఆ భవనాలు తయారవుతుంది. 2000 साल पहले से उस भवन का बन रहा है, तैयार నేను हो रहा వెళ్ళి है। మీ కొరకు స్థలము సిద్ధపరిచి मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह को तैयार మీరు कर ఉండుటకు तुम्हें रहने నివాస के लिए- స్థలములను కట్టి तुम्हें रहने के लिए एक वास स्थान को बांध कर, అనేక నివాసములు అన్నాడు ఆయన. उन्होंने कहा बहुत लोग रहने की तरह वो हालेलुया। जो स्थान है, అనేకమైన నివాస స్థలాలు बहुत सारे निवास स्थान కట్టి ముగించి बांध कर समाप्त कर कर మరలా వస్తాను फिर मैं आऊंगा, నేను తీసుకెళ్ళడానికి. मैं तुम्हें ले जाने के लिए। ఇప్పుడైతే వీరితో మోషే లేడు. लेकिन अब तो इनके साथ मूसा नहीं है। మోషే నాతో అన్నాడు, నీ నీ సమయం అయిపోయింది, मूसा से कहा तेरा समय हो गया,
40 సంవత్సరాలు వీరితో చేసిన సేవ అయిపోయింది. 40 साल तक इनके साथ जितनी सेवकाई किया वो खत्म हो गया। ఐగుప్తులో నువ్వు 40 సంవత్సరాలు అక్కడ నేర్చుకున్నావు. और 40 साल वो जो है मिस्र में वहां पर सीखा, అరణ్యంలో నీకు ట్రైనింగ్ 40 సంవత్సరాలు ఇచ్చాను. और जंगल में वहां पर ट्रेनिंग मुझे तुझे 40 साल तक दिया। వీరితో నీవు చేసినటువంటి సేవ పీరియడ్ 40 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. और दोबारा जो है इनके साथ जो सेवकाई किया 40 साल वो पूरा हो गया, खत्म हो गया। దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. परमेश्वर की स्तुति हो। మోషే జీవితంలో मूसा के जीवन में ఐగుప్తులో ఆయన విద్యాభ్యాసం అన్ని కూడా చేయడానికి 40 సంవత్సరాలు పట్టింది. वहां पर पढ़ने लिखने के लिए जाना, ज्ञान का अभ्यास करने के लिए 40 साल लगे। దేవుని బడిలో నేర్చుకోవడానికి మిథ్యాన్లో 40 సంవత్సరాలు పట్టింది. और परमेश्वर की कक्षा में मिध्यान के देश में सीखने के लिए 40 साल लगे। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇప్పుడు సేవకులకైతే 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు విద్యాభ్యాసానికి. और जो है अब जो है वो सेवकाई के लिए 3 या 4 साल होते हैं। మోషే 40 సంవత్సరాలు ట్రైనింగ్ అయ్యాడు लेकिन मूसा जो है 40 साल तक वो ट्रेनिंग किया, ఒంటరిగా. केवल अकेला। దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. हालेलुया। సేవ ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశాడు? सेवकाई कितने साल किए? 40 సంవత్సరాలు. 40 साल। సంతోషంగానా? क्या खुशी से? సంతోషంగానా? क्या खुशी से? ఎన్ని రోజులు సంతోషంగా ఉన్నాడు? कितने दिन तक खुशी था? దేవునికి స్తోత్రం. ఒక్క రోజు కూడా మోషే సంతోషంగా లేడు. एक दिन भी मूसा खुश नहीं था। ప్రతిరోజు ఏదో ప్రక్కనే గొడవే. हर दिन कुछ ना कुछ उनके बगल समस्या उठ खड़ा हो जाता था। మాకు రొట్టెలు లేవు, ఆహారం లేదు, తినడానికి అన్నం లేదు. हमें रोटी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। ఐగుప్తులో మేమెంతో బాగా తిన్నాం. अब मिस्र में तो बहुत अच्छे से खाए, వండుకున్న భర్తల ముందరెట్టుకుని మాంసం తిన్నాం. और जो पकवान बनाने का जो पात्र है वो रखकर हम बना के खाए, వాటితో పాటు ఉల్లిపాయలు కోసుకున్నాం, और उसके साथ जो हम प्याज టమాటాలు, को काटे, కీరకాయలు అన్నీ ఉండి और उसके साथ जो खीरा जो है वो प्याज टमाटर वो भी था। ఇవన్నీ తింటున్నాయి, నాకు బాగా జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి. ये सब खाना जो खाया था वो दोबारा याद आ ఈ रहा है। సవి సారం లేని అన్నం, ये ना स्वाद है ना कुछ रुचि है ये खाना, ఏమి టేస్ట్ లేదు ఈ అన్నం. कोई स्वाद नहीं है इस खाने రోజు में। ఇదే తింటున్నాం. क्या हर दिन इसी को खाते हैं? దాని గురించి అన్నారు, उसके बारे में कहते हैं, తేనెతో కలిపిన అపోపం వలె ఉందన్న. पहले कहा था कि मधु से मिलाया हुआ एक मन्ना है। పూరీలు చేసి తేనెలో ముంచేసి తీసి తింటే ఎంత టేస్ట్ ఉంటుందో, एक पूरी बनाकर वो मधु में डुबाकर खाने से कितना टेस्ट रहेगा। ఓ మన్నా అంత టేస్ట్ గా ఉంది. मन्ना उतना स्वाद था। ఇప్పుడు ఏమైంది? अब क्या हो गया? సవిసారం లేదు, ना कोई स्वाद है ना कोई रुचि है, ఏమి టేస్ట్ లేదు. कोई स्वाद नहीं है। మాకు అవి జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి. वो हमें याद आ रहा है बीता हुआ। ఇవన్నీ ఏడుపులు. ये सब रोना నీరు पीटना, లేదని ఏడుపు, ना पानी नहीं है करके रोना, రకరకాల కష్టాలు పెట్టారు. तरह तरह के उसके ऊपर बाधा या मुश्किल लेकर आ गए मूसा के सामने। మోషే 40 సంవత్సరాలు ఏమీ సంతోషంగా లేడు. मूसा 40 साल तक किसी भी रीति से खुश नहीं था, ఏదో రీతిగా బోర్డర్ తీసుకుని వచ్చాడు. और किसी भी तरह से वो बॉर्डर तक लेकर आ गया। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। చూడండి సంఖ్యాకాండం 27వ అధ్యాయము देखिए गिनती की पुस्तक 27वां अध्याय 12వ వచనం. 27वां अध्याय 12वां वचन। మరియు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, నీవు ఈ అరాబీము కొండ ఎక్కి నేను ఇశ్రాయేలుకు ఇచ్చిన దేశమును చూడుము. నీవు దాన్ని చూచిన తరువాత నీ సహోదరుడైన అహరోను చేర్చబడినట్లు నీవును నీ స్వజనులలో చేర్చబడుతుంది. ఏలైనగా సీను అరణ్యంలో సమాజము వాదించినప్పుడు ఆ నీళ్ల యొద్ద వారి కన్నీళ్ల ఎదుట నన్ను పరిశుద్ధపరచక నా మీద తిరుగుబడితిరి. చాలు. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा। 22. हम 22 भी हम पढ़ेंगे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा
कहाँ था। యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేసెను. అతడు యెహోషువను తీసుకొని యాజకుడైన ఎలియాజరు ఎదుట సర్వ సమాజం ఎదుటను అతను నిలవబెట్టి అతని మీద చేతులుంచి యెహోవా మోషే ద్వారా ఆజ్ఞాపించినట్లు అతనికి ఆజ్ఞాపించెను. हालेलुया। 34 ద్వితీయోపదేశకాండం 34:9. व्यवस्था 34वां अध्याय 9वां वचन 34:9। మోషే తన చేతులను నూను కుమారుడైన యెహోషువ మీద ఉంచి ఉండెను గనుక అతడు జ్ఞానాత్మ పూర్ణుడాయెను. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు అతని మాట విని యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేసిరి. और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। హల్లెలూయా. हालेलुया। మోషే యొక్క సేవ ముగిసిపోయింది. मूसा का सेवा समाप्त हो गया। దేవుడు చెప్పాడు, నీ సేవకుడైన యెహోషువను నీవు అభిషేకం చేయి. और यहोवा मूसा से कहा, तेरा जो सेवक है यहोशू को उसको अभिषेक कर। ఎలియాజరుతో కలిసి ఇద్దరు కలిసి ఆయన అభిషేకం और చేశారు. एलियाजर याजक के साथ दोनों मिलकर यहोशू को अभिषेक किया। రెండవసారి మోషే మరణించే ముందు और मूसा मरने से पहले दूसरी बार యెహోషువను పిలిచి यहोशू को बुलाकर అతని మీద చేతులుంచి उनके ऊपर हाथ అతను रखकर అభిషేకించి उनको अभिषेक कर దేవుని స్తోత్రం, అతడు జ్ఞానాత్మ పూర్ణుడగునట్లుగా అతని కొరకు ప్రార్థించాడు. और जो जो बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए उनके लिए प्रार्थना किया। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। హల్లెలూయా. हालेलुया। మోషే మీద ఉన్నటువంటి అభిషేకం मूसा के ऊपर जो अभिषेक था యెహోషువ మీదకి వచ్చింది. यहोशू के ऊपर आया। యెహోషువ జ్ఞానాత్మ పూర్ణుడయ్యాడు. यहोशू जो एक बुद्धिमानी पुरुष बन गया। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। యెహోషువ यहोशू ఇప్పుడు సేనాధిపతిగా నియమించబడ్డాడు. अब जो सेना के अध्यक्ष के रूप में बदल गया। ఇతడు ఇప్పుడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను వాగ్దాన భూమిలోనికి తీసుకొని వెళ్ళాలి. और जो इजरायली लोगों को वाचक देश में ले जाना है। దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। యెహోషువ మోషే తరువాత వచ్చాడు. यहोशू जो है मूसा के बाद आया। యెహోషువ అంటే యెహోవా రక్షకుడు అని అర్థం. यहोशू का मतलब है कि यहोवा उद्धार करता। యెహోవా రక్షకుడు, యెహోవా సేవియర్. और यहोवा उद्धार करता। ఆయన మన రక్షణ నాయకుడైన యేసు ప్రభుకు సాదృశ్యముగా वो जो है ఉన్నాడు. हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के रूप में वो जो गिना जाता है। ఈయన మోషే తర్వాత నాయకత్వంలోకి వస్తాడు. वो जो है मूसा के बाद यही नायक नेतृत्व करेंगे। మన రక్షణ నాయకుడైన యేసు ప్రభు కూడా అలాగే వచ్చారు. हमारा उद्धार करता यीशु मसीह भी उसी तरह आया। మోషే తర్వాత ఆయన వచ్చారు. मूसा के बाद आया। మోషే తన గ్రంథంలో రాశాడు, నా వంటి ప్రవక్తను ఇస్తూ మీలో ఒకరిని పుట్టించునని. और मूसा अपने पुस्तक में लिखता है कि मेरे जैसा एक भविष्यद्वक्ता तुम्हारे लिए एक पैदा करेगा। యేసు ప్రభుని గురించి ఆయన ప్రవచన రూపంగా वो जो మాట్లాడాడు. है यीशु मसीह के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की, ఆయన మోషే తర్వాత వచ్చినని వాగ్దానం ఉన్నది. क्योंकि वाचा है कि वो मूसा के बाद आया। ఆ యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో ఎలా ఉంటది? और यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 17वें वचन में ऐसा लिखा है, ధర్మశాస్త్రము మోషే ద్వారా అనుగ్రహించబడిన व्यवस्था तो जो मूसा के द्वारा दिया गया ముందొచ్చింది. पहले आया। జీవవాక్యములు మోషే ద్వారా అనుగ్రహించబడ్డాయి. जीवन का वचन मूसा के द्वारा दिया गया। అంటే మోషే తీసుకుని వచ్చాడు దేవుని దగ్గర నుండి. मूसा लेकर आया परमेश्वर के यहाँ से। హల్లెలూయా. हालेलुया। కృపయు సత్యమును యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగెను. और अनुग्रह और सच्चाई जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ। ఆమేన్. आमीन। The law was given by Moses. और जो ही व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा दिया गया, Grace and truth came by Jesus Christ. और अनुग्रह और सच्चाई जो है यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। మొట్టమొదట ధర్మశాస్త్రం వచ్చింది, पहली बार जो है व्यवस्था आया, తర్వాత కృపయు సత్యం వచ్చింది. और दूसरा दोबारा बाद में जो है आमीन। अनुग्रह और सच्चाई आई। యెహోషువ
కృపా సత్యానికి సాదృశ్యముగా और ఉన్నాడు. यह जो है अनुग्रह और सच्चाई के रूप में दिखाई देता है। ఈయన వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశపెడతాడు. ये जो है वाचा के देश में प्रवेश करवाने के लिए యెహోషుకు తోడై ఉన్నట్లు నేను మోషేకు తోడై ఉన్నట్లు నేను యెహోషువకు తోడై ఉందును. मैं जैसे मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ साथ रहूंगा। ఆయన మోషే కంటే మహాగణుడు. वो जो है मूसा से भी बहुत ही महान है। ఆమేన్. आमीन। కృపా సత్యములు ఆయన ద్వారా కలిగినవి. अनुग्रह और सच्चाई उनके द्वारा हुआ। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। ఒకటి ఆయన మోషే తర్వాత వస్తాడు. पहला जो है वो मूसा के बाद आएगा। రెండవది ధర్మశాస్త్రము చేయి జాలకపోయింది, ఆయన చేస్తాడు. दूसरा जो जो व्यवस्था नहीं किया वह खुद वह करेगा। మోషే గారు ఏది చేయలేకపోయారు, मूसा जो नहीं कर सका యెహోషువ చేస్తాడు. यहोशुआ करेगा। ఆమేన్. आमीन। మోషే ఏం చేయలేకపోయారు, मूसा क्या नहीं कर सका? 40 సంవత్సరాలు యాత్ర చేసి 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 40 साल तक सफर कर कर యార్దానికి యువతలే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. और योधान के इस पार ही छोड़कर चला गया। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని స్తోత్రం. हालेलुया। యార్దాను దగ్గరికి వచ్చి वाचा के करीब आकर మనం ముందు చదువుకున్నాం. हम पहले पढ़े थे। ఈ యొర్దాను మోయాబు మైదానములో ఎరుకో యొద్దనున్న యొర్దాను దగ్గర ఉండగా, దేవుని స్తోత్రం, और मोयाब के मैदान में यर्दन के इस पार रहते समय యార్దాన్ దగ్గరికి వచ్చేసారు. यर्दन के पास आ गए। ఇది దాటితే కానానే. अगर इसको पार कर जाएंगे तो कनान देश है। దేవుడు అన్నాడు, నీవు యొర్దాన్ దాటకూడదు. परमेश्वर ने कहा तू यर्दन को पार नहीं करना है। నీ అన్నయ్య అయినటువంటి ఆ हारून ఆరోను చేర్చబడినట్లుగా और तेरा भाई जैसे जैसे गुजर गया, जैसे पहुंच गया, నీవు కూడా అలాగే చేర్చబడతావు. तू भी उसी तरह पहुंच जाएगा। దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया। ఒకటి पहला एक మోషే जो है, విమోచకరం ఎక్కి అక్కడ మరణించనని వ్రాయబడ్డారు. और पहला जो मूसा वहां पर मर गया करके कहा गया। కానీ మోషే సమాధి ఎక్కడ ఉండెనో ఎవ్వరికి తెలియదని వ్రాయబడింది. लेकिन वहां पर लिखा गया है कि मूसा का कब्र कहां पर है किसी को मालूम नहीं था। మోషే చనిపోతే అక్కడ సమాధి చేయబడ్డా? क्या मूसा मर गए तो वहां पर कब्र में गाड़ा गया था? ఆమేన్. हमें అక్కడ వ్రాయబడిన అదృశ్యమైన చేతులు, वहां पर लिखा है वो अदृश्य అదృశ్యమైన हाथ, చేతులు మోషేను సమాధి చేసెను. एक अदृश्य हाथ जो है आकर मूसा को कब्र में गाड़ा गया। అంటే అదృశ్యమైన చేతులు మోషేను తన నివాస స్థానానికి పంపివేశాయి. इसका मतलब यह है कि एक अदृश्य हाथ आकर मूसा को अपने निवास जगह पर लेकर चला गया। మోషే అప్పుడే పునరుద్ధారుడయ్యాడు. मूसा उस समय ही पुनरुत्थानित हो गया। పునరుద్ధారుడు కాబట్టే पुनरुत्थान हुआ है इसलिए కొండ మీద యేసు ప్రభువు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. इसलिए इस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह के वहां प्रकट हुआ मूसा। మోషే ఏలియాలు ఇద్దరు అక్కడికి వచ్చారు. मूसा और एलिया वहां पर प्रकट हुआ यीशु मसीह के सामने। వారిద్దరు పునరుద్ధానులైన వారే. वो दोनों जो है पुनरुत्थान हुए लोग हैं। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। అది దేవుని యొక్క చిత్తం. वो परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर के लोगों। ఆమేన్. आमीन। ఆయన ఏమైనా చేయగలరు. वो कुछ भी कर सकता है। ఆయన మోషే చేయజాలంది ఆయన చేశాడు. और जो मूसा के हाथ से जो निकल गया वो ये कर गया। ఆయన విశ్వసించు వారికి నీతి కలగడానికి ధర్మశాస్త్రానికి సమాప్తి అయి ఉన్నాడు. और जो विश्वास जो किए हैं वो लोग जो है व्यवस्था के समाप्ति है, वो अंत है। విశ్వసించాలి. विश्वास करना है, विश्वास విశ్వాసం रखना ద్వారా है। నీతి కలుగుతుంది. क्योंकि विश्वास के द्वारा ही धार्मिकता होता है। అందుకే ఆయన ధర్మశాస్త్రానికి సమాప్తి ఎండింగ్ అయ్యారు ఆయన. इसलिए उस व्यवस्था का अंत है वो यीशु मसीह। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆయన మన వాగ్దానాలని మన స్వాస్థ్యమును ఆయనే పంచిపెడతారు. क्योंकि वो हमारा निज जो बाग है वो हमें खुद वही बांटेगा। చూడండి గలతీ 3:2లో देखिए गलतियों की पत्री 3 अध्याय విశ్వాస 2 वचन। మూలముగా నీతిమంతులమని తీర్చబడినట్లు క్రీస్తు యొద్దకు మనల్ని నడిపించుటకు ధర్మశాస్త్రం మనకు బాలశిక్షకుడు ఆయన. ఎంతకాలము 40 సంవత్సరాలు కూడా మోషే గారు నడిపించినటువంటి
ఈ నడవడి ధర్మశాస్త్రము వారికి బాల శిక్షకుడు, वो जो है ప్రైమరీ టీచర్. वो जो प्राइमरी टीचर थे, इतने साल जो व्यवस्था के द्वारा चलाए गए थे। ఆమేన్, आमीन, హల్లెలూయా. हालेलुया। ప్రైమరీ టీచర్ గా ఎందుకని అయ్యాడు? प्राइमरी टीचर के जैसे क्यों हुआ? క్రీస్తు యొద్దకు నడిపించడానికి. वो यीशु मसीह के यहाँ ले जाने के लिए। మనకు ధర్మశాస్త్రము యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకురావడానికి ప్రైమరీ టీచర్ గా ఉన్నాడు ఆయన. ये जो व्यवस्था जो है हमें यीशु मसीह तक लेके जाने के लिए एक प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी उपदेशक के रूप में व्यवस्था था। మోషే లేకపోతే యెహోషువ దగ్గరికి మనం చేరలేదు. और मूसा नहीं है तो यहोशू तक जा नहीं सकते, యెహోషువ దగ్గర రాకపోతే కానానులో और ప్రవేశించలేం. यहोशू तक आएंगे नहीं तो कानान भी जा नहीं सकते। ఆయన కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యకి రాకపోతే మనం పరలోక రాజ్యానికి బాట మనకి లేదు. वो अनुग्रह और सच्चाई के रूप में बदल कर हमारे बीच में अगर नहीं आता तो हमारे स्वर्ग के जाने का कोई रास्ता भी नहीं होता। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। ఆయన మన కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా వచ్చాడు. वो हमारे लिए एक अनुग्रह, एक सच्चाई के रूप में हमारे जीवन में आया। ఆయన మనకు విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. वो हमें जय देता है। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। మనము ఒకవేళ ఓడిపోతున్నామంటే ఆయన మనకు న్యాయాధిపతిగా మనకు వస్తాడు. अगर हम हार जाते हैं तो हमारे लिए एक न्यायाधीश के रूप में आएगा। ఆయన మన న్యాయాధిపతి. वो हमारा एक न्यायाधीश మనం है। దేంట్లో కూడా ఓడిపోనేవాడు ఆయన. हमें जो है किसी में भी हारने नहीं देगा। ఎఫెసీ పత్రిక 4:7 చూస్తే इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 7 वचन में हम ఆయన देखेंगे మన స్వాస్థ్యాన్ని పంచి ఇస్తారు. ఆయన और वो जो हमारे निज को, स्वास्थ्य को हमें बांटेगा। ఇన్హెరిటెన్స్ కో हमारी మన స్వాస్థ్యాన్ని हमारे निज भाग, हमारे स्वास्थ्य को మనకు పంచి ఇస్తాడు. हमें बांट कर देगा। యెహోషువ అలాగే 12 గోత్రాలకి 10 గోత్రాలకి 2 గోత్రాలు ఇక్కడ యువతలు తీసుకున్నారు. और जो है 2 गोत्र यहाँ पर रह गए, 10 गोत्रों को दिया गया వారి స్వాస్థ్యము, వారి ఇన్హెరిటెన్స్ వారికి పంచి ఇచ్చాడు. और उनके निज भाग को यहोशू ने अलग अलग सबको बांट कर दिया गया। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। అయితే మనలో ప్రతివానికి క్రీస్తు అనుగ్రహించు వరము యొక్క పరిమాణము చొప్పున కృప ఇయ్యబడెను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। యేసు ప్రభువే మన స్వాస్థ్యం. यीशु मसीह हमारा निज भाग है। ఆమేన్. हालेलुया। ఇశ్రాయేలులకైతే इजराइल, लेकिन इजराइलियों के लिए तो కానాను దేశము స్వాస్థ్యం అని చెప్పబడింది. वो जो है कानान देश उनका निज भाग कहा गया। మన నిజ స్వాస్థ్యము हमारा निज भाग యేసు ప్రభువే. यीशु मसीह खुद है, ఆయనే మనకు సమస్తమును కూడా ఆయన సమకూర్చి ఉంచారు. क्योंकि हमारे लिए सब कुछ मिला कर दिया गया है और आमीन। जोड़ा गया है। అన్ని సమకూర్చి ఉంచారు. सब कुछ मिल जोड़ कर हमें दिया गया है, ఎప్పుడు అది కంప్లీట్ అవుతుందో అప్పుడు వచ్చేస్తారు ఆయన. और जब वो पूरा होगा तब वो आ जाएगा। మీకు స్థలము సిద్ధపరిచి, तुम्हारे लिए स्थान को तैयार कर कर, హల్లెలూయా, हालेलुया, మీకు ఇండ్లు కట్టి तुम्हारे लिए एक घर को बांध कर, అవి సంపూర్తి అయిన తర్వాత నేను వచ్చి నేను తీసుకెళ్తాను. उसको पूरा होने के बाद मैं आकर तुम्हें लेकर जाऊंगा। సమయము అధికమైంది, మనకు ప్రభు బల్ల ఉన్నది. और समय अधिक हुआ है, हमारे सामने प्रभु बोझ है, తొందరగా ముగించుకుందాం. और जल्द ही समाप्त करेंगे। దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। నేను వచ్చి मैं आकर మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను. मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ప్రియులారా, परमेश्वर के लोगों, ఈ విధానము ये विधान जो है ఇశ్రాయేలీలో इजरायलियों में ఎవరైనా వివాహం చేసుకుంటే अगर कोई विवाह करेंगे तो మొట్టమొదటి ప్రధానం జరుగుతుంది. पहली बार तो सगाई होती है, ప్రధానం జరిగిన తర్వాత और सगाई होने के बाद పెండ్లి కుమారుడు తన ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. और दूल्हा जो अपना घर को चला जाता है, వెళ్ళిపోయి जाने के बाद తన భార్య కొరకు ఇల్లు కడతాడు. वो अपनी दुल्हन के लिए घर को बांधता है, अपने पत्नी మంచిగా के लिए, ఇల్లు కట్టి और एक अच्छे घर को बांधकर, అది ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోద్దో और जब वो पूरा हो जाएगा అప్పుడు వచ్చి आकर తన భార్యను తీసుకెళ్తాడు. वो अपने पत्नी को ले जाता है। ఆమేన్, हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। మన ప్రియుడైతే మనను ఏం చేసుకున్నారు ఆయన? लेकिन हमारा प्रिय यीशु मसीह जो है, మన ప్రియుడు ఏం చేసుకున్నాడు? हमारा प्रिय यीशु मसीह हमें क्या कर लिया? ప్రధానము చేసుకున్నాడు. ఆయన. हमसे सगाई कर लिया।
ప్రదానం చేసుకుని ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. और हमसे मंगनी कर कर वो चला गया। ఏమని చెప్పి వెళ్ళాడు? क्या कहकर गया? నేను మీ కొరకు నివాస స్థలమును కడతాను. मैं तुम्हारे लिए एक निवास स्थान रहने के लिए स्थान को बांधूंगा। స్థలాన్ని సిద్ధపరిచి वो स्थान को तैयार कर कर మరలా వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను. फिर मैं वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఎప్పుడైతే మన ఇల్లు తయారైపోద్దో, जब हमारा घर का बांधना पूरा हो जाएगा, వెళ్ళి చూసి వచ్చిన వాళ్ళు సాక్ష్యాలు చాలా ఉన్నాయి. क्योंकि जाकर देख के आने वाले गवाही बहुतों लोग हैं। పాల్ యాంగ్షో గారు చర్చి పాస్టర్ గారు వెళ్ళొచ్చారు. और पालियांग चर्च के पासवान भी वो जाकर आ गए। ఆయన భార్య అంత అందంగా ఉండదు అంటాడు. और वो कहते हैं कि उनकी पत्नी उतनी सुंदर नहीं है। అక్కడ వెళ్ళి చూస్తే ఎంతో అందంగా ఉందండి. और वहां पर जाके देखा तो बहुत ही सुंदर थी। నా భార్య ఎంత అందంగా అంటే భూమి మీద ఎవరు అలాంటి లేరన్న. और उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है कि इस पृथ्वी में उनके समान कोई नहीं है। ఆవిడ ఇల్లు చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి భవనం అన్నాడు. और जो है वहां पर बहुत ही अच्छा है। నా ఇల్లు ఎక్కడుంది ప్రభు అని అడిగితే, और उन्होंने पूछा कि प्रभु मेरा घर कहाँ है? ఇదే పైన ఇంకా టాప్ ఇంకా వేయలేదు. घर तो यही है ऊपर का, और एक जो है नहीं बांधा, छत नहीं बांधा है। ప్రతి ఒక్కరు చేసే మంచి పనుల ద్వారా हर एक जो अच्छे काम करते हैं అక్కడ మెటీరియల్ తయారవుతుంది. वहां पर एक मटेरियल बनता है, దాని ద్వారా అక్కడ మెటీరియల్ కంప్లీట్ అవుతాయి. और उसके द्वारा उस वस्तु के द्वारा ही वहाँ पूरा होता है। నువ్వు వెళ్ళి ఎంత మంచి మంచి పని చేస్తావో అలాంటి మెటీరియల్ తయారవుతుంది టాప్. और यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, उस कार्य का प्रतिफल जो मटेरियल जाकर उस अच्छे अच्छे चीजों को बांधता है। దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया। అదే ప్రభు అన్నాడు. वही प्रभु ने कहा, అక్కడ సిమెంట్ కొట్టదు, తుప్పు పట్టదు. वहां पर ना जो कीड़े पकड़ेंगे, ना कोई అక్కడ అక్కడ ना పరలోకంలో सेंध लगेगा। అక్కడ మెటీరియల్ తయారవుద్ది. वहां पर जो मटेरियल बनता है, హల్లెలూయా. हालेलुया। అది ఎలాంటి మెటీరియల్ తయారవుతుందో మనకు తెలియదు. और वहां पर कैसे मटेरियल से बनेगा वो तो हमें नहीं पता। మన ఇల్లు ఎంతవరకు వచ్చిందో మనకి తెలియదు. हमारा घर कितना तक पूरा हुआ है हमें नहीं पता। మనం ఎన్ని మంచి కార్యాలు చేస్తామో దేవుని కొరకు हम कितने कार्य करेंगे जो परमेश्वर के लिए, మెటీరియల్ తయారవుతాయి, ఇల్లు కంప్లీట్ అవుతుంది. उतने अच्छे अच्छे वस्तुओं के द्वारा घर को बांधा जाएगा और बहुत ही सुंदर होगा। ప్రభు కృపామయుడు. प्रभु अनुग्रहकारी है। ప్రభు కృపామయుడు. प्रभु अनुग्रहकारी है। ఒకవేళ నా ఇల్లు టాప్ ఎలా పూర్తవకపోతే ఆయన చేసేస్తాడులే నేను లేటప్పుడు और जो है अगर वो टॉप का छत अगर पूरा नहीं होता, हम जाने तक वो पूरा कर देंगे। అనుకుంటే అవుతుంది టాప్ లేని ఇంట్లో ఉండవలసి వస్తుంది. और जो होना है तो उन्हें टॉप में ही रहना है। ఆమేన్. आमीन। టాప్ లేని ఇంట్లో ఉండవలసి వస్తుంది. और नहीं तो छत के बिना घर में रहना पड़ेगा। పరలోక రాజ్యంలో అంతా రాత్రి పగలు ఒకటే అనుకోండి. और स्वर्ग राज्य में तो दिन और रात एक ही है। ఆమేన్. హల్లెలూయా. हालेलुया। దాని వర్ణన మనం చేయలేం భూమి उसका మీద. विवरण तो हम इस पृथ्वी पर नहीं कर అక్కడ सकेंगे। వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి కొంచెమైనా అర్థం అవుతుంది. और वहां पर जाकर जो वापस आए उन्होंने कहा कुछ समझ में आता है। దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. परमेश्वर की महिमा हो। ప్రియులారా, परमेश्वर के लोगों, క్రొత్త తరాన్ని వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశపెట్టడానికి యెహోషువ अपॉइंटमेंट अయ్యారు. नई जनरेशन को प्रवेश करवाने के लिए यहोशू का अपॉइंटमेंट हुआ। అలాగే మన సేనా నాయకుడైన యేసు ప్రభు और हमारे सेनाधिपति यीशु मसीह ఈ క్రొత్త జనరేషన్ इस नए जनरेशन ఈ को, క్రొత్త తరాన్ని इस नई पीढ़ी को, ఈ నూతన పరచబడిన ఈ క్రొత్త జనరేషన్ ये जो नया बना है ये नए जनरेशन को, ఆయన నిత్య రాజ్యానికి తీసుకుని పోవడానికి సమర్థుడు. और वो उस अनंत राज्य में ले जाने के लिए वो समर्थी है। మీరు సిద్ధపడి ఉండండి. आप तैयार होकर रहिए। మోషే వారితో చెప్పినట్లుగా, मूसा उनसे जैसे कहा, ఆ క్రొత్త తరం వారికి చెప్పినట్లుగా, उस नई पीढ़ी से जैसे कहा, నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన ఈ ధర్మశాస్త్రం అంతటిని అనుసరించి నడుచుకోండి. मैंने जो आज्ञा जो विधियां दी है व्यवस्था वो सब कुछ मानो और उनके अनुसार चलो। దీంట్లో ఒకటి కలపడం కానీ ఒకటి తీసేయడం కానీ జరగకూడదు. ना इसमें कुछ मिलाना है ना कि इसमें कुछ निकालना है। దేవుడు చెప్పినట్టుగానే చేయిస్తే परमेश्वर जैसे कहता है वैसे ही करना है। మన పరమ కానానులో మనం ప్రవేశిస్తాం. और जो वो जो ऊपर का जो कनान है, वो जो स्वर्ग राज्य, उसमें हम पहुंचेंगे। ఆమేన్. आमीन। దేవుడి వాక్యం మన వెనుకడి ఆశీర్వదించి దీవించుగాక. परमेश्वर का ये वचन सुनने वाले के ऊपर आशीष ठहरे। ఆమేన్. आमीन। మనం సిద్ధపడదాం. ప్రభు బల మన మధ్యలో ఉన్నది. प्रभु का बोझ हमारे बीच में है। సిద్ధపడదాం.
आइए प्रभु की उपस्थिति में हम सब ये उठकर खड़े हो जाएंगे। దేవుని సముఖం నందు లేచి నిలబడదాం।